भाव जड़ित सार को देखुली सार पढ़ेबार शैली सार ठीक समयानुवर्तिता ठीक समय विद्यालय को आसुले कर्तव्यनिष्ठ थे चरित्रवान थे सार को मन में कौन अहंकार गर्व किसी मुझे लक्ष्य कर पारि नी मु पाठ परिसमाप्ति पर सार तापर आमर उत्तरखड़ा विद्यालय को आसिले उत्तरखड़ा विद्यालय में बहुत दिन रही से विद्यालय केमी उन्नति हम सार बहुत चेष्टा कर बहुत समय धरी कार्य कर समय चाकरी पाईगली सार सहित मोर देखा साक्षात हुए सार सब मत पचारती केमी अच्छ कौन कर घरे बापा माँ भल अच्छा नहीं झील पुओ केमी अच्छी सदा बेले सबुठे जो देखा से सार मत बारंबार पचारती ये हूँ सार गोटे महान गुण हनुमान सार कहते जो इच्छा होती क्यों गुण अच्छी तो गुण ना सब गुण भरपूर सार मुझे देखा पाई एमती कौन गुण ना जे आपणाई पारे सब प्रकार गुण सार पाखे भरपूर होती कहवाक पड़ो गले जो इन्स्पायर हुए विज्ञान जो इन्स्पायर सार पुओ थे घरे थाए मुझे इन्स्पायर कम करने सार पुओ कंप्यूटर मुझे कौटी भोर मर्णिंग मर्णिंग सकाले जाइए सार देखाइले कौन है असु कौन है कौन आस आस बस मुझे बसीगली ना सार मुझे इन्स्पायर कम आसती ठीक अच्छे ऊपर जाए बस मुझे गली पुओ मोर कम करुए हठात सार तलू तलू सार चाह नहीं मो ऊपर को आसी मुझे व्यतिग्रस्त उठी बोली सर आप चाह नहीं कहीं सारे किसी ना किसी एठू चिंता करूँ सार मन में जो भावना मानविकता कौन सी पात्र अंतर छोट बड़ सार पाखे किसी आप खोजिले भी पाइबे ना यहाँ हूँ सार गोटे महान गुण ये गुण कौटी भी पाइबा ना तेणु यही जो गुण समस्त को निजर भावा पात्र अंतर मन न करवा समस्त को निजर भाविकी कम करवा से हूँ एकमात्र सार पाखे ही रही तेणु आम सार को सेगुड़ा शिखा दरकार यह छड़ा सार होती जड़े एक धारा जड़े छात्र वर्षर कर्तव्यनिष्ठ एवं तांकर अनेक गुणर अधिकारी होती अशोक सार महोदय तेणु भूलवा बहुत कष्ट आपण देखु उत्तरखड़ा कम कलापर सार दक्षिण खड़ा जाइए दक्षिण खड़ा बहुत डेभलप कर दक्षिण खड़ा खाता पत्र कम आरंभ कर सब डेभलप कर सारापर पुणी आसती बतीघर को बतीघर बहुत किसी कार्य जहाँ सहयोग कर देखिपार यापर सार सब स्कूल प्राय बुलिकी जाइछंती किंतु कजलपता स्कूल जीवार सुजोग सार पाई ना तेणु मुझे सार को अनुरोध करी दयाकोरी आपण आम स्कूल परिस्थिति जानते तेणु आपण जो अवसर समय सब स्कूल जीवे एवं आम स्कूल को जाई आमे केमिति डेभलप करूँ आमको टे साहाय्य सहयोग कले मुझे चिर ऋणी रही और चिर कृतज्ञ रही तेणु आपण को अनुरोध कर समय पाइले आम विद्यालय को टे बुली आसबे एवं जीवे तेणु कहू गले सार को आउ कौन माने तांकर जो गुण गारिमा बहुत किसी रही जहाँकि सबकि आम पाखे खोजिकी पाइबा एथिरे किसी दिमत हेब ना तेणु आगामी समय सार जो अवसर नौकरी अवसर पूर्व नहीं किंतु से +2 लेवल अवसर आज जो अवसर पिला माने मनर जो कह भावना सार प्रति अच्छी आज पिला माने मत व्यक्त कर से समय सार मान जो किसी कह थिला समय अभाव जहाँ किसी कही पार नथिले आज समस्त को सुजोग मिली किसी किसी सार संपर्क में मत व्यक्त करेंगे तेणु मोर निजर व्यक्तिगत मतरे सार मोर पुनर्बार मोर नमस्कार जनाऊँगी एवं महाप्रभु जगन्नाथ पाखे मु प्रार्थना करुँची आगामी समय गुड़िक सार को प्रभु जगन्नाथ घंटे गड़े रखिबो एति कहि मु लउची तार एते सुंदर भाव तार सत कथा समस्त कहले से गोटाए कथा मुझे कहूँ मैंने से अंगे लिभे ना न कहीकि मो हृदय भी शांति पाइब ना सार भितर यहीटा हूँ बड़ कथा जे मुझे गोटे बड़ हेडमास्टर से गोटे छोट पदवी मुझे सहित कथा कहबी कि मोर समय ना मुझे पलि ना तर एत समय सार केमी बाहर करती मुझे भी भावे केमी बाहर करती सब समय से पचारे भल मंद कौन आउ मोर प्राय देखा हाँ सार सहित स्कूल जीवा बाटर भेट है दी जनकर सार प्राय सबुदिन कहले 30 दिन हुए तो मोर 20 दिन देखा है सार सहित सब समय पचारे सौरभ कहीं आसलानी सार पाखे मो पुओ भी पढ़े तेणु सब पचारे भल मंद सब सार पचारे से हूँ मत बहुत भल लगे
ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାର୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କାମ ଚାଲିଛି ନା, ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ଆମେ କୌଣସି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦବାର ନାହିଁ, ଡରିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାରଙ୍କର ସେଇଆ, ଆଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର ନା କାହାର ହାତ ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛି, ଯେତିକି ସେତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯଦି ଏ କିଛି ସଫଳତା ପାଇଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇବା ବୋଲେ ଆଉ କିଛି ହରେଇବାକୁ ପଡେ। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ କିଛି କଥା, କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ବା କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି, ହରେଇବାକୁ ପଡୁଛି କ'ଣ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ସମୟ। ଆଉ ସଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ଖାଇପାରୁନେ। ଆଉ ସେ କଥା ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ସେପଟେ ଆମେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛେ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ, ହୁଏତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଆମେ ଆଉ କେତେ ହଜାର ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ କିଛି କହିପାରୁନି ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ସାର୍ ସବୁ ଗୁଣରେ ସର୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସବୁ ଗୁଣ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସାର୍ ସେଠି ଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ନିପାଣିରୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଯାଉଥାଏ ବତୀଘର ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ। ସାର୍ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ଉଥିଲେ। ସାର୍ ଆମର ଭଲ ପଢ଼ଉଥିଲେ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରୁନି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସାର୍ ଏଇ ପ୍ରଥମ ମୋର ରେଜୁଲେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟି ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଯାହା ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ବାଟରେ ଘାଟରେ ଯୋଉଠି ଦେଖାବ ନା କାହିଁକି, ସଦାବେଳେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପଛାରି ବୁଝନ୍ତି ସାର୍ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛି, କିଏ କେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ହସ ହସ ବଦନରେ। ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବଂ ତନ୍ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସାର୍ ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯାହା ହଉ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା ଆଜି କହିବି ଯେ ସାର୍ ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉନାହାନ୍ତି। ତୁମ ଗହଣରେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ସାର୍ ଯାହା ତୁମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି, ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ରଖିଲେ ସାର୍ ଏଇଠି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ତୁମମାନେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ କରି ଉତ୍ତର କଳାରେ HM ଭାବରେ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟାସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ତାପରେ ସାଉଥ କଳା, ତାପରେ ବତୀଘର। ସେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାର୍ଜରେ ଥିଲେ। କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିବା ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏଇ କ୍ଲଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଆମର ଚଲାପଥକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା, ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଦର ସ୍ନେହ ଦେବା ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ ହେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଉଠି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଏତେ କଥା ସାର୍ଙ୍କ ଏ ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକିରି ମୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ମରିବ। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭୋକ ମରିଗଲାଣି ସାର୍ଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକିରି। ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ଜଏନ୍ ଆସିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯେବେ ଆସିଲି ମୋତେ ଜଣେ ସାର୍ କହିଲେ କି ବତୀଘର ଯାଉଛୁ, ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଅଶୋକ ଗୁଚ୍ଛା। ଅଶୋକ ଗୁଚ୍ଛା ସେଠି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ବୟ ଥାଏ, କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଅଶୋକ ଗୁଚ୍ଛା କହୁଛନ୍ତି କି କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ହେଇଥିବେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ମାନେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବେ କି ଯେମିତି କହନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡାଳି ହେଇଥିବେ କି ସେଭଳିଆ କ'ଣ ହେଇଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଅନୁଭବ କଲି ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସାର୍ ପାଖରେ ରହିଲେ ସବୁ କାମ ହେଇଗଲା ମୋର। କେବେ ସାର୍ଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଭରି ଦେଇଛି, ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି କି କହିପାରୁନି। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଯେଉଁ ମିଟିଂ କରେ କି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବସେ, ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ମୋତେ ଜାଣିକି ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ ବସିଯାଇଛି। ସବୁ କଥା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ମୋ ସଭାକୁ ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତି।
ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବି ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରତିଘର କଷ୍ଟରେ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରକୁ ନ କର ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଭୁଲବଶତଃ କେବେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କହିନଦେବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସାର୍ଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରତିଘର ଟଚ୍ କଲି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି କାହାକୁ ଜଣେଇନଥିଲି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ବତୀଘରକୁ ନାହିଁ ବତୀଘରକୁ ଆଗେ ଯିବି ବତୀଘର ଗଲାବେଳକୁ ସାର୍ ଆସି ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଯେତେ ଥର ପ୍ରାୟ ଆସେ ସାର୍ କେବେ ମୁଁ ଅଫିସରେ ଦେଖିନି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ଦେଖିଛି ଏଇଟା ସବୁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୱଚିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କୌଣସି ପ୍ରାୟ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେପଟରେ ପ୍ରାୟ ଅଫିସ କାମରେ ବିଜି ଥାନ୍ତି ନାହିଁ ଅଫିସ କାମ ବହୁତ ଅଫିସ ଲୋଡ୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ସପନ ସାର୍ଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ସାର୍ଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଅପଡେଟ୍ କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ର ଅପଡେଟ୍ ହେଲା କେମିତି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ଦେଲେ ଭଲ ଜ୍ଞାନୀ ଦେଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ କହିକି ସାର୍ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତେକୁ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ସାର୍ ଯେ ଏଭଳିଆ ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟପ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମତ ନେଇ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଆଗରେ ସେ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଆମର ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କଟକ ଯାଏ ମୁଁ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ବସି ଠିଆ ହୁଏ କେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆମର ସେ ଭାଗ୍ୟ ଜୁଟିଲାନି ଅନୁଭବ କରେ ଅନୁତାପ କରେ କାହିଁକି ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଭାରି ଗର୍ବ ଲାଗେ ରେଭେନ୍ସା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖି ପାଣି ବିହାର ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେଭେନ୍ସାର ଶିକ୍ଷା ରେଭେନ୍ସାର ଚାହାଣୀ ରେଭେନ୍ସା କଟକର ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିଚୟ ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ସାର୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛି ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ଥାଏ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ଡାକିଛି ଯେକୌଣସି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗେ କି ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ ସାର୍ କୌଣସି ମୋ କଥାକୁ ଡେଭେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାର୍ଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଯେତେକ ଏଠି ଯେତେକ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ସାର୍ଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ପୁରା ଚାପିକିରି ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ପଦାକୁ ଦେଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଯେତେକ ଟିଚର ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମିଶି ତାଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ମୋ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି କି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର କି ମୋତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଗ୍ନୋର ବି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପଦ ବି ମୁଁ ଶୁଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଥିବା ଆଗେ ସାର୍ଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବ ଆଉ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସାର୍ଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେବା ଶୈଳୀ ମୁଁ ସାର୍ ମୋତେ ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲି ମନସା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ସେଟା ତ ବହୁତ ଚାକଚମ୍ୟ ହେଇଥିଲା ମୋତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଅତି ମନୋହର ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖୁଥାଏ ଠିଆ ହେଇକି ସେ ମାଆଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମେଲାଣି ହେଉଥାଏ କଦଳୀ ବେରା ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମୋ କାନଟା ଥାଏ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ଉପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁଥାଏ କେମିତି କ'ଣ ସାର୍ ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥାଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ପିକନିକ୍ କଥା ସାର୍ କହିଲେ ପିକନିକ୍ ଉପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ ସାର୍ ପିକନିକ୍ ଯିବା ସାର୍ କେବେ ବି ନାହିଁ ଗଲେନି ନାହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ କହିଲେନି କୋଉଠିକି ଯିବା ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଭିତରକନିକା ଯିବା କେହି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସାର୍ ବି କହିଲେନି କାହିଁ ନାନା ମତ ଆସିଲା ଯେ ଏମିତିଆ ଅଛି ସେ ଜାଗା ଆମର ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତେ ବୟସ ଲୋକ ହିଁ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଥାଏ ବି କହିଲେନି ନାଇଁ ଏତେ ଶୀତ ହେଉଛି ମୋ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ନାଇଁ ସାର୍ ଯିବା ଯାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସେ ବି କହିଲେ ଅସୁବିଧା ସେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ସପନ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷିତ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରିଟର୍ନ କଲୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇଲିନି କୋଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସୁଜିତ ସାର୍ଙ୍କୁ ସାର୍ କୋଉଠି ବସିଥିଲେ ନା ସାର୍ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ସେ ପଛକୁ କାହିଁ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କି ନା ମୁଁ ଲେଭେଲ୍ 3 ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ମୁଁ ଗୋଟେ ବয়োଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଆଗରେ ବସିକି ଯିବି ପ୍ରାୟ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପିକନିକ୍ ଗଲାବେଳେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ସେପଟରେ ଯାଉ ପିକନିକ୍ ଏ ସବୁ ଟିଚର ମାନଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବି
ଅନୁଭବ କଲି ସାର୍ଙ୍କ ମନରେ ସେଭଳିଆ ଭାବନା କିଛି ନାହିଁ। ଯାଉ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଭଲ ଆମେ ପିକନିକ୍ କଲୁ। ସାର୍ ବି ଆମେ ଥିବା ଆଗେ ଯଦି ମୁଁ ରହିଲି ପିକନିକ୍ କରିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ମୋର ଅନୁରୋଧ।